अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना फैसल रामे और आप देख रहे हैं सज्जाद जानी ऑफिशियल। आप देख रहे हैं सज्जाद जानी ऑफिशियल। आप देख रहे हैं सज्जाद जानी ऑफिशियल चैनल को। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना फैसल रामे और आप देख रहे हैं सज्जाद जानी ऑफिशियल चैनल को। और आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मोहब्बत करते हैं हमसे और मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या फोन यार बंद कर दिया करो यार। मैं सोनी कह रहा था कि शुरू करता प्रोग्राम हांगकांग तो सुधुपुरी पता भी शो ये आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है कि आप लोग हमको भी मोहब्बत करते हैं। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਵੀ ਫੋਨ यार ਪੜ ਕੇ ਇੰਜ की ਲੱਗਾ गल, ਵਾ सोनी भाई ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਫੈਸਲ ਨੇ ਯਾਰ सॉरी सर 71 का तो मैं सॉरी सर मैं क्या पता नहीं हले वैसे ही रहा ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ चलो हाँ जी ਇੰਟਰੋ ਦੇ चलो ਰਹੇ ਨੇ नाजरीन, मैं आपको एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ इस पैगाम के साथ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੈਗਾਮ ਸੌਰੀ ਪੈਗਾਮ अमन का पैगाम देना वा की देना पैगाम ठीक है, की मतलब इंडिया ऑक्सीजन भेजन लगे ਉਹ ਮਿੱਠਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਣਾ ਲੱਡੂ ਦੀ तू ਤੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ हूँ ना बोलना यार, कोई मेहरबानी यार। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना फैसल रामे और आप देख रहे हैं सज्जाद जानी ऑफिशियल चैनल को। नाजरीन, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी दिल से ये दुआ है, हमारी विश है कि ये जो कोरोना जैसी बीमारी है ये जल्द ही पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। और एक पैगाम आप लोगों के नाम, आपकी मोहब्बत ਇੱਕ ਮਿੰਟ की है। ਕੜੋਲ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ की जगह कड़ोल नहीं होता कड़ाल होंदी है कभी पई नहीं ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ तू अपनी लत्त लवा के ना ਇਹਦੇ ਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੁਆ ਲੈ। और मैं एक छोटी सी गुफ्तगू और छोटी सी बात मैं करना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। ਕਰ ਲਾ ਕਰ ਜਲਦੀ ਕਰ नाजरीन, पिछले दिनों हमारे 2-3 प्रोग्राम ऐसे हुए जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा यानी कि अपसेट हो गया। मिठे भाई ने और फरीद भाई ने थोड़ा सा यानी कि मिठा वा फरीद उधर वा मिठे भाई ने और फरीद भाई ने थोड़ा सा यानी कि प्रोग्राम में मुझे डिस्टर्ब किया। और मैं इनको अक्सर यही बताता था कि मैं यार पेशेंट सा बंदा हूँ, उम्र ज़्यादा हो गई है तो नहीं पता चलता माइंड का, यानी कि बच्चों सा माइंड हो गया मेरा, चिढ़ जाता हूँ मैं। तो ये मेरे छोटे भाई हैं। 75 साल ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ नहीं 75 साल की नहीं पाए, 40+। मैं चिढ़ जाता हूँ और ये मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने दिल से मेरे साथ मुआजरत की है। मुआजरत आम मुआजरत लिखत पढ़ तो ये कचहरियां के वगैरह स्टाम्प भरे हैं ਹਾਂਜੀ माजरत की है मैंने इनको, माजरत माजरत की है और मैंने क्लियर लफ्ज करो माजरत मैंने माजरत की है और मैंने दिल से इनको माफ़ किया और इन्होंने वादा किया है कि आइंदा कभी भी मुझे तंग नहीं करेंगे। नहीं वादा तो ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰ चलें, शो का स्टार्ट करूँगा। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵਾਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ नहीं प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਤ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ ਭਾਵੇਂ ਛਾਪਰ ਮਾਰ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਓਏ ਸੁਣ ਲਾ ਚੌਰੀ ਸੁਣ ਲਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ इस शेर के साथ कि यार गवाचे लभ जाते ने पर यारां नू पैसे दिते नहीं लभदे। ਵਾਹ ਵਾਹ तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। ਬੱਚੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਲਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਵਾਹ 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 यार गवाचे लभ जाते। ਯਾਰ ਗਵਾਚੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੱਭਦਾ ਤਿੱਤਰ ਮੋਰ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰੇ ਕੋ ਹੋਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਯਾਰ ਗਵਾਚੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ओरिजिनल ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ये कहने का मकसद ये है कि मेरे यार मिल जाने ने पर मिठे कोलों जेडे पैसे मैं लैने ने उन्हां दा मैनूं डाउट है। रोज़े ਯਾਰ ਯਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਰਾ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਦੇਖ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਕਮਾਨਾ ਤੂੰ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਪਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ ਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸੁਣਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਧਾਰੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਾਫੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਚੇ ਖੁਰਚੇ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕਮਰਾ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰਲਾ ਕਮਰਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਡਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇਹ ਉਹ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਆਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਫੜ ਤੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਪਾਣਾ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਾ ਕਮਰਾ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ? ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਡਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਥੱਲੜਾ ਤੇ ਪਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣਾ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਮੈਂ, ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਦੇਖ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਿੱਠੇ। ਪੌਣੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਤੇ। ਕਮਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਆ, 2 ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਣਕ ਵੀ ਸਟਾਉਣੀ ਆ ਤੂੰ ਹੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਨਹੀਂ, ਈਦ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁਣ, ਜੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੇ, ਚੀਜ਼ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ, ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹਦੇ। ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੌਰ ਮਿੱਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਡਏ ਉਹ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਨ ਜਾ। ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਆ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਆ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਮਿੱਠੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਣਾ? ਤਰਤੀਬ ਲਾ ਲਾ, ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ ਪੈਸੇ, ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ ਵੇ ਤੂੰ। ਓਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫੈਸਲ ਕਿ ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ, ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਖੀਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਕੱਠੇ ਦੇਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਰ ਲਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੋਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੁਕੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਦਬਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਕਾਤੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਯਾਰ ਨਕਾਤੀ ਤੇਰੀ ਕਿਹਦੀ ਨਕਾਤੀ? ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਨਕਾਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਆ ਭੜਕ ਪੰਨਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਦੇ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਦੱਸ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ। 580 ਰੁਪਏ ਹੈ 580 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਪੈਣ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ 580 ਰੁਪਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੇ, ਰਕਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਰੇ ਪਏ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ 580 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ। ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਨਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਆ ਤੂੰ? ਤੇ ਉਸ 580 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? 580 ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। 580 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ, 80 ਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਬਣਵਾ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ? 400 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਉਹ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ? ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪਾਣਾ? ਤੇਰੀ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ? ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? 500 ਰੁਪਏ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਵੀ ਨਾ ਪਏਗਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਪਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਾ ਲੂਣ, ਤੇ ਤੂੰ 580 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਜਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 80 ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। 580 ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਾ ਅਗਰਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਟੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਪਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਯਾਰ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ 580 ਰੁਪਏ। ਅਗਰ ਤੂੰ 580 ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, 20 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਤਾਂ 600 ਪੂਰਾ ਹੋਊ, ਫੇਰ ਛੱਡਣੀ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 580 ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ? ਤੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ, ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਫੈਸਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨੀਵਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਆ 450-500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਦੇ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਕਿੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਣੀ। ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਆ ਮੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੀ। ਮਿੱਠੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਯਾਰ ਜਾਨ ਛੜਾ। 450 ਰੁਪਇਆ ਵਾ। ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋ ਫੈਸਲ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆ ਮਿੱਠਾ ਔਰ ਫਰੀਦ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ।
ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥੀ ਲਾ ਦਵਾਂ ਇੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਜੰਜ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿਓ ਯਾਰ। 450 ਰੁਪਈਆ ਮਿੰਟੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਸਾਜ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮਸਾਜ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਜਾਣੀਆਂ ਫਾਇਦਾ ਬਿਊਟੀ ਕਰੀਮ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਸਾਜ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਪਿੰਡਾ ਤੇਰਾ, ਸਖਤ ਪਿੰਡਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਚ ਨੇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਬਦਾ ਤੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ, ਤੇਰਾ ਮਸਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਭਰਾ ਹੋ, 14 ਗੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਗੁਰਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ, 70-75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਣ ਡਿਆ। ਤੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਤਾਂ ਆਹੋ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਗੁਰਦੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, 14 ਗੁਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 580 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 580 ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਗਰੀਬ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਗੁਰਬਤ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਅੱਲਾ 580 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 580 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਹ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਮਰਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਆਹੁਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ 580 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਫਸੀ, ਦੇਖ ਲੈ ਮਿੱਠਾ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਿਆਹੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਫਸੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਸੰਗ 'ਚ ਫਸੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਾਰ। ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਤੌਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਫਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਲਾ ਦੇਵੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਫਟਾਫਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲੋ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਨਾਜ ਨਹੀਂ ਨੂਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, 2 ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਨਿਲ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਦੇਗਾ ਕਰੰਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਅਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਨੂੰ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 580 ਹੈਗੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ। 580 ਨਾਲ? ਔਰ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਯਕਦਮ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੱਲੀ 2-3 ਰੁਪਏ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 580 ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ। ਲੋ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਾਂਗੇ। 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਕੜਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਆ ਲਓ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਲੱਡੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ। ਕਾਹਦੇ ਪੈਗਾਮ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬਿਠਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਚਲੋ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਲਾਣਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਡਰ ਵੇ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲਾਉਣਾ? ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਵੇਲਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਨਗ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਬਸ। ਯਾਰ ਜੋਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰਦੇਸ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਹੀ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਹੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੋਟਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਬੋਲ ਪਿਓ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਟਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰਦੇਸ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਖਿਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਧਰ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੱਟਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਨੇ, 5 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ- ਹੋਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਛੋਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਇੰਜ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਣ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਣ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਖਲਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਣ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਖਲਾ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਲ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਝਾੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਲਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੋਣੀ ਤੈਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਤੇਰਾ ਡਾਲਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੰਜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਲ ਚੁਗਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ 2-3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਓ।
ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੈਣ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਪੈਸੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਖਾਓ, ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ 1/2 ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ। ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਕਾਮੇਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।